to assessment. Assessment 1 లో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ టాపిక్ ట్రిగోనోమెట్రీ. Now in this topics part A, part B. First one, definitions of trigonometric ratios. Trigonometric ratios. ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ అంటే 3 తీసుకోండి. సైన్, కాస్, tan. ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ ట్రయాంగిల్ డిఫైన్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత పైథాగరస్ థియరం ఆధారంగా అపోజిట్ సైడ్, అడ్జసెంట్ సైడ్స్ and hypotenuse with 3 sides. According to 3 sides, we have to define the 3 ratios. Here ratio means it is one of the fraction. So according to the sides, those are said to be first one sine. This is the full name is sine. We are denoted by only 3 letters. What is the angle here? Angle is denoted by theta. Like as a variable in the trigonometric chapter, it is denoted by theta. Sin theta is equal formula as length of the opposite side in a right angle triangle. Same way, it is hypotenuse. Longest side in any right angle triangle is hypotenuse in longest side. Next is second one, cos. Cos theta. Its full name cosine. Cosine full name. So shortcut here adjacent side by hypotenuse. This is second definition. So definition of the sine, cos, tan. These names will be given this ratio here. This ratio is a p by q form. In the form of the p by q, where q is not equal to 0, the fractions are said to be rational numbers. We learned in the previous class, 9th class definition. In the first one, as well as in 10th class, first chapter also. In 8th class, first chapter. So p by q rational numbers are properties, closure property, completed property, associated property, distributive law, addition identity, multiplication identity, ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసుకున్నాం. ఏ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ చాప్టర్ 36 పేజెస్ ఉంది 8th క్లాస్. అంతా ఇంట్రడక్షన్ పార్టే ఉంది దానికి పూర్తిగా. అక్కడ నుంచి మనం ఈ రేషియో తీసుకుంటాం. ఇదేంటి నథింగ్ బట్ ఈ నేమ్ సైన్, కాస్, tan అంటే ఈ నేమ్స్. నేమ్స్ గివెన్, సైన్ నేమ్ గివెన్ ఆర్యభట్ట. ఆర్యభట్ట mathematician, sine name no recognition in the century of the 18th plus century. అప్పుడే 20th century లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు 18th century లో ఈయన సైన్ ని డిఫైన్ చేశారు. కాస్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ tan theta. This theta is nothing but sometimes in according to the triangles it will be defined A, B, C. So theta here last ratio opposite side by adjacent. These three ratios is mainly defined the ratios. These only we define what is sine in a right angle triangle, opposite side divided by hypotenuse. Yes, that value is denoted by sine value. This value is cos. This value is any fraction is containing its reciprocal. Any fraction 2 reciprocal is 2 1 by 2. So it denominator. So always a number and its reciprocal, the product of the a number and its reciprocal always 1. It has statements to S. Which is statement is true or false. In the group 1 exam జరిగింది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ 2-3 ఉన్నాయి. ఐఏఎస్ అంటే పెద్ద గుప్తంగా 10th క్లాస్ క్వశ్చన్స్ 6 ఉన్నాయి. 10th 9th క్లాస్ నేను రాసిన చూపిస్తాను కూడా చూడండి. మీకు కూడా తర్వాత ఈ రేషియో అంతే చెప్పండి. దీనికి అపోజిట్ దీనికి reciprocal fraction వస్తుంది. A by B అంటే opposite by hypotenuse. నేను ఏం చేస్తున్నాను hypotenuse by opposite అంటే reciprocal వస్తుంది. ఈ నేను ఇక్కడ reciprocal రాసిన 1 sin by 1 కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తాను దీన్ని 1 by sin. ఈ 1 by sin కి ఇంకో నేమ్ ఇచ్చాను. ఏమన్నానంటే cosecant. ఇక్కడ secant అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ co అని వాడు పెడితే మనకు అపోజిట్ వర్డ్ గా మారిపోతుంది కాబట్టి కోసెకంట్ అని మనకు 3 వర్డ్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి తీసుకుంటే మళ్ళీ కాస్ అవుతుంది కాబట్టి అంటే మన మధ్యలో తీసుకుంటాం. మనం మాంగనీస్ కోబాల్ట్ ఎట్లా తీసుకుంటామో హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాక హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ 1 కదా. హైడ్రోజన్ తర్వాత హీలియం వచ్చినప్పుడు మరి H తీసుకుంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి He అనే రెండో లెటర్ మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తాం. అట్లాగే లిథియం కు Li తీసుకుంటాం. hydrogen, helium, beryllium, boron, carbon, oxygen, nitrogen, ఇట్లా మీకు 20
కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా రావాలి. అది ఒక మార్క్ వస్తుంది సైన్స్ కెమిస్ట్రీ ఇట్లా 1/sin. Now make it cross multiplication. So sin into cosine cross multiply 1 ones are 1. That is sin into cosecant. That means sin into cosecant is equal to 1. This is the product. If product of any two trigonometric ratios is 1, these two are said to be reciprocals, inverse trigonometric functions of the each and every. But sin को reciprocal ఏమవుతుంది cosecant. Cosecant కి సమానం. Similarly, this also. So what is the last step here? Similarly, చెప్పండి. Same అదే విధంగా తీసుకోండి. sin కి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? Hypotenuse by adjacent. ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1/cos. ప్లస్ ఏం లేదంటే డినామినేటర్లో 1 కాబట్టి 1/cos. ఇంకో నేమ్ sec. secant. Secant, secant. Full name SECANT ఉంటుంది. 3 వర్డ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి sec. ఏం లేదు కాబట్టి డినామినేటర్ 1 ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ చేస్తాము ఈజ్ ఈక్వల్ 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు sec into cos theta తీసుకోండి. theta ఉండొచ్చు, a ఉండొచ్చు, b ఉండొచ్చు. ఇక లాస్ట్ వన్ ఏం కావాలి? tan by 1. tan by 1 అన్నప్పుడు ఇక్కడ 1/tan. tan by 1 అన్నప్పుడు 1/tan కదా. ప్లస్ is equal to opposite by adjacent అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం వస్తుంది? adjacent by opposite. సో దీనికి ఇంకో నేమ్ ఇచ్చాను cot. అంటే cot అంటే cotangent అని. cotangent ఈ షార్ట్ కట్ ఏం చేస్తాం? cot సరిపోతుంది కాబట్టి tangent లో tangent ఇది కూడా tangent. tangent ఫుల్ నేమ్. మరి షార్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం cot అని తీసుకుంటాం. cot by 1 మళ్ళీ క్లాస్ tan theta into cot theta is equal to 1. ఇది మెయిన్ బేసిక్స్ డెఫినేషన్స్. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకుంది ఇదంతా రాసినాం అంతే. ఇదంతా ఎలాబరేషన్ అంటే డిఫైన్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఎలాబరేట్ ఇట్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ లో తీసుకున్నాం. దీంట్లో 3 పార్ట్స్ కూడా ఉంది ఈ టాపిక్ లో. అందరూ కూడా ఇదే చేస్తారు. దీని ఇంటిగ్రేట్ ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లో మనం ఇస్తున్నాం అంటే మనది అండర్ సిసిఈ ప్యాటర్న్ ఎగ్జామినేషన్స్ కంటిన్యూ కాంప్రహెన్సివ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సిసిఈ ప్యాటర్న్ లో మన క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టాపిక్ కనుక వస్తే మీరు ఇంటర్ ఎంపీసీ చేసిన తర్వాత పాలిటెక్నిక్ లోకి వెళ్ళిన ట్రిపుల్ ఏ తీసుకున్నా, ఈసీఈ తీసుకున్నా, డిజిటల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నా, ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా, అగ్రికల్చర్ కోర్సులు తీసుకున్నా ఈ ట్రిగోనోమెట్రీ ఖచ్చితంగా 2-3 సెమిస్టర్స్ లో మీకు ఉంటుంది. ఆ 2-3 సెమిస్టర్స్ రావాలంటే ఇది ఎంత ఇక్కడ మళ్ళీ సైన్ నుంచి డిఫైన్ చేయదు. ఆటోమేటిక్గా ఇది వచ్చేసిందంటే మనం రాసేసుకున్నాం. అంటే ఈజీగా మనకు రావాలంటే ఇదే బేసిక్స్ కాబట్టి దీన్ని 2 సార్లు రివిజన్ చేయడం గురించి మనం ఇక్కడ డెఫినేషన్ చేస్తున్నాం. అర్థమవుతుందో దానికి మనకి ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ వచ్చినాయో ఇది డెఫినేషన్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 2 3 ఈ విధంగా రాయండి, అట్లా రాయండి. నేను ఎట్లా రాస్తాను కాబట్టి అట్లా వచ్చింది. అట్లా రాస్తాను మ్యాథ్స్లో ఎట్టయినా పెట్టాను. ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకోండి, ఆర్హెచ్ఎస్ కాబట్టి అటు ఇచ్చిన ఆన్సర్ రాయాలి, చూపించిన ఆన్సర్ అట్లా. కాబట్టి ఇది ఇట్లా రాస్తుంటే ఇది డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ది ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్. టోటల్లీ 6, బేసికల్లీ 3. 3 బేసికల్లీ 3. ఎందుకు 3 అంటే ట్రయాంగిల్ కంటైనింగ్ 3 sides. 3 sides నుంచి 3 రేషియోస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆ 3 రోస్ చేస్తే రెసిప్రోకల్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇంకో 3 వచ్చినాయి. వాటి యొక్క రెసిప్రోకల్స్ ఏ నెంబర్కైనా రెసిప్రోకల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మల్టిప్లికేషన్ ఐడెంటిటీ 1 వస్తుంది. కాబట్టి ఇవి డెఫినేషన్స్, దానికి ఉన్నటువంటి థియరిటికల్ మ్యాటర్ అండర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్. ఇది ఫస్ట్ టాపిక్. నౌ నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ బిలో ఇదంతా మీరు రాసుకోవాలి. అక్కడ నుంచి ఇటు నుంచి అక్కడ రాయొచ్చు. అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్ బి పార్ట్ బిలో రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్. రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్. ఇవి చాలా ఉన్నాయి కానీ మన 10th క్లాస్ వరకే ఇక్కడ తీసుకుంటాను. 10th క్లాస్ వరకే ఈ వీడియో మనకి వస్తుంది. 10th క్లాస్ స్టాండర్డ్ వరకు ఆపుతాను. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో ఇంకా మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్, సబ్ మల్టిపుల్ టాపిక్స్, కాంప్లిమెంట్ లాంగ్వేజ్, సప్లిమెంట్ లాంగ్వేజ్ వరకు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది. వాటిని యూజ్ చేసుకొని సెకండ్ ఇయర్లో డిఫరెన్షియేషన్, డెరివేషన్, క్యాల్కులేషన్ ఇద్దరు డిగ్రీలో కూడా వస్తుంది. వీటిని యూజ్ చేసుకొని డిగ్రీలో కూడా మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్, క్యాల్కులేషన్స్,
బీఎస్సీలో ఇంటర్నెట్లో బీఎస్సీ ఎంపీసీ తీసుకుంటే మనకు దాంట్లో కూడా వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా అటాచ్ అవుతాయి కాబట్టి బేసికల్గా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది. ఎందుకని చెప్తున్నానంటే ఫర్దర్గా ఎక్కడికైనా మీకు మార్కులు రావాలంటే ఇవి రావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవి నేర్చుకుంటాం. మనకి ఏ ఇయర్ది ఆ ఇయర్ నేర్చుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది. అలా అయిన తర్వాత ఇవన్నీ ఇయర్ నేర్చుకోమన్నమాట. అలా ఏం చెప్పడం స్టేషన్కి అట్లా వెళ్ళిపోతారు, 3 రోజుల నుంచి మీరు 20 రోజుల నుంచి మీరు వెళ్ళిపోతారు. కనీసం మీ పేర్లు కనుక మేము కూడా వెళ్తాం కాబట్టి కాలేజ్కి అక్కడ ఏమి మేము అడగము, వాళ్ళని పట్టించుకోము. రాసుకుందని కూడా చూడాలి. అదే స్కూల్ లెవెల్ ఇదే లాస్ట్ ఇయర్ మీకు ఇంత దగ్గరగా సన్నిహితంగా టీచర్ మీకు సన్నిహితంగా ఉండే ఏరియా అంటే ఇదే. కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు మాకు చాలా దూరం ఉంటుంది, 4 మీటర్ల దూరంలో ఉంటారు ప్రొఫెసర్లు, లెక్చరర్స్ను, టీచర్. మీకు దగ్గర రావడానికి వీలు ఉంటుంది కాబట్టి సేఫ్ ఉంటుంది, ఇటు వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. మీకు అక్కడ మీ బేచ్ వరకు కూడా రావడానికి ఉండదు, మీరు కూడా టీచర్స్ దగ్గర రావడానికి వీలు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మన ఈ సిలబస్ 10th స్టాండర్డ్లో ఓన్లీ 3 డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు, 3 రిలేషన్స్ ఇచ్చారు. The relation between sin and cos is the first one, sin and cos. That is sin square theta plus cos square theta is equal to the first relation. The first 2 ratios square is the sum of squares of addition of squares of sum and sin and cos. The sin cos la vargala mottam అంటే sin cos ratios యొక్క వర్గాల మొత్తం ఒకటికి సమానం. ఈ స్టేట్మెంట్ అయితే రాస్తాం. The square of the sin and cos ratios addition is equal to 1. ఈక్వేషన్ ఫార్ములా రాస్తాం. 5 times of z అంటే ఏం రాస్తాం, 5z is more than 8 అన్నాం ప్లస్ is equal to 9 అలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ ఆల్జీబ్రా ఎక్స్ప్రెషన్ 6th స్టాండర్డ్ లో మనకు వచ్చినాయి. ఆల్జీబ్రా ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్ములా 5 is subtracted 3 times of y and 5 is subtracted from 3 times of అంటే ఈ ఆన్సర్ రాసిన ఇక్కడ 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 7th క్లాస్ బుక్ లో చూడండి. ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో 6th చాప్టర్ లో సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ బిట్ లో 10 బిట్స్ ఉంటాయి. ఇది వస్తేనే ఇక్కడ అక్కడ నుంచి మనం ఇంకా చేస్తాం. దీన్ని రీడైజ్ అయితే స్టేట్మెంట్ వైజ్ అంటారు. సో 5 is subtracted from 3 times of y అని చదవాలి. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ స్టేట్మెంట్ కన్వర్ట్ చేయమంటాడు. కన్వర్ట్ చేయమంటే నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు కానిస్టేబుల్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. దీన్ని విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అని అంటాడు. తప్పే లేక y/3 ప్లస్ 5 అని, లేదు 15x ప్లస్ y అని, ఇట్లా y ప్లస్ 3 ప్లస్ 5 అని, ఇట్లా y మైనస్ 5 ప్లస్ 8 అని, ఇట్లా డిఫరెంట్గా దగ్గర రిలేషన్గా ఇచ్చినాడు. కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్కి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. కాబట్టి ఈ చిన్న వాటికి కూడా ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఫార్మేషన్ చేస్తారు. దీని ఆధారంగానే మనకి ఇక్కడ సైన్ కాస్ అంటే ఏం లేవు, ఎక్స్ వై అనుకోండి, x² + y² ఇక్కడ నుంచి మనం ఎందుకు వాడతామంటే ఈ రిలేషన్ సైన్ వాల్యూ కావాల్సినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ మెథడ్లో 1 మైనస్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ θ వచ్చేసి ఏమవుతుంది మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ θ ప్లస్ ఏమవుతుంది మాట్లాడితే మైనస్. మీకు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. a² - b² a² + b² 1 అనేది తీసుకుంది. a² వాల్యూ కాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఏం చేస్తారు, 1 మైనస్ b². ఇంకా ఏ రాయాలి అనుకుంటే స్క్వేర్ వెళ్తే 1 మైనస్ b² అని చెప్పాలి. లేదు నాకు b² కావాలి, ఏ ఇచ్చినారు అనుకోండి 1 మైనస్ a² చేసినా b వాల్యూ చెప్పేసి, b వాల్యూ చెప్పాలంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి నేను b ని అడిగితే b² చెప్తే డైరెక్ట్ ఇది ఆన్సర్ ఇస్తాను. నేను b అడిగితే మాత్రం √1 మైనస్ a². ఇది బేసిక్ రూల్. మనం 8th క్లాస్లో చూసినాం. ఇట్లాంటి ఫ్యాక్టరైజ్ అని సో మెనీ బిట్స్ 8th చాప్టర్లో ఏమో ఉన్నాయి, అవి చూసుకోండి. ఆ మెథడ్లో దీన్ని అప్లై చేస్తాం. నౌ సైన్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ θ అనే ఫార్ములా వస్తుంది. అంటే కాస్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా సైన్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు పైథాగరస్ థియరం అవసరం లేదు, రైట్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సైన్ ఇచ్చేసి కాస్ కనుక్కోమన్నా, కాస్ ఇచ్చి సైన్ కనుక్కోమన్నా, ఇదే పని చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ రిలేషన్ మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు నేను కాస్ ఇస్తే సైన్ ఈజ్ కూడా రాస్తాను, లేదు ఒకవేళ కాస్ ఇస్తే నేను ఇది రాస్తాను. సైన్ ఇచ్చినా అనుకోండి, సైన్ ఫార్ములా తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇక సైన్ తీసుకున్నా కానీ నెక్స్ట్ రిలేషన్ ఏం చేస్తాము, దాన్ని ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైన్ తీసుకున్నాను కదా కాస్ స్క్వేర్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అక్కడే ఉంది. ఈ సైన్ ని మార్చేసి సైన్ అటు సైడ్ ఇస్తే మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ θ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్. మనకు ఓన్లీ కాస్ కావాలి కాబట్టి √x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు
4 అయింది అనుకోండి, x is equal to under root of 4 అంటే 4 అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 రెండు ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఈ వాల్యూ కూడా చాలా సార్లు కూడా మనకు ఈ కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్లో అడుగుతుంటారు. ఇఫ్ x is equal to 4 అయింది అనుకోండి, x is equal to 2 అంటాడు. ఆప్షన్ ఏలో 2 ఉంది, ఆప్షన్ బిలో -2 ఉంటుంది, ఆప్షన్ సిలో 2, -2 ఉంటుంది, డి 1/2 అనేసి ఏం పెడతారు ఆన్సర్? కాదు, సి పెట్టాల్సి వస్తుంది. -2 ఉంటుంది, +2 ఉంటుంది. చూడండి 2 × 2 4 వస్తుంది, -2 ఇంటూ కూడా -2, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. చూడండి 4 వచ్చిందా? ఇలాంటిది మనకు 2 ఉంటుంది అంటే తప్పన అది ఏదో ఇస్తారు కాబట్టి మనం ఏదో రాసుకుంటాం. మిగతా ఆప్షన్ చూడండి -2 కూడా వస్తుంది, కానీ 2 కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ సిలో ఏ అండ్ బి అని కూడా ఇవ్వచ్చు. క్వశ్చన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంట్లో రెండు గ్రూప్ ఎగ్జామ్ రాష్ట్రాలంటే చూడండి, ఏబిసి అన్నాడు, ఏబి అన్నాడు, ఏబి కరెక్ట్ అన్నాడు, ఏబిసి కరెక్ట్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి తెలుసు, కానీ మనం ఇక్కడ రాంగ్ చేస్తాం. ఇది మిస్టేక్. ఇది పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్లో కూడా చాలాసార్లు వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్. మీరు సేఫ్ దీని తర్వాత పాలిటెక్నిక్ రాస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చూడండి. ఇది కాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్. ఇది రెండవ రిలేషన్. అంటే ఈ ఫస్ట్ రిలేషన్ నుంచి దీన్ని ఏమంటారు? దీన్ని డిరైవ్ అంటారు. ఈ ఫార్ములా ఇచ్చి డిరైవ్ చేయమని చెప్తాం. మనం ఏం చేస్తాం? మీ ఇష్టంలో సైన్ తీసుకొని మిగతా లేదా స్క్వేర్ తీసేయండి. సిమిలర్లీ దీన్ని కూడా అటెండ్ చేస్తాం. ఈ రెండు అంటే రాబట్టి వచ్చింది కదా, అర్థమైపోయింది కదా. డెరివేషన్ ఎట్లా చేయాలి? ఏది గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు. ఈజీగా మన ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసుకొని రాస్తున్నాము. ఇక్కడ ఏం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది భాషాపరమైనటువంటి గణిత శాస్త్రం. ఏదో భాష వస్తే చదవడం రాయడం వస్తే మనకి ఈజీగా ఉంది. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా వస్తే చెప్పండి, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎంత ఈజీగా ఉంది ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఏ అంటే సైన్, బి అంటే కాసు. ఏ అడిగినాడు అనుకోండి అండర్ రూట్లో బి పెడతారు, బి అడిగితే ఏ పెడతారు. ఇక్కడ కూడా అడిగితే సైన్ పెడితే అండర్ రూట్ పెట్టి కాసు రాస్తారు, కాసు అడిగితే అండర్ రూట్ రాసి సైన్ రాస్తారు. అంతే కదా. దానికి సంబంధించినటువంటి స్టెప్స్ రాస్తారు. ఇలాంటి డెరివేషన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఎగ్జామ్స్. కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా చెప్పినానో అలా ఈజీగా రాయాలి. ఇది ఫస్ట్ ఏ, తర్వాత బి. ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ. సెకండ్ ఐడెంటిటీ ఏమి ఇచ్చాడంటే 1 + tan² θ = secant² θ అని ఇచ్చినాడు. కానీ దీన్ని కొంచెం మార్క్ చేసి 1గా రాసుకుంటే మనకి ఈజీ ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మార్చుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు దానికి సంబంధించిన సిలబస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దీన్ని ఇట్లాగే ఇచ్చినాడు మీకు. అది ఎంతో ఇస్తాడంటే =1 ఇస్తాడు. అప్పుడు A² B² వస్తుంది. ఇక్కడ A² ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ A² మైనస్ B² వస్తే 10th క్లాస్ స్టాండర్డ్కి ఎక్కువ అవుతుందని ఆలోచించి దీన్ని ఈ విధంగా రాయడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇట్లాగే మారుస్తారు. మీ పైన కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది 8 మార్క్స్కి. కాబట్టి దీన్ని ఇట్లాగే తీసుకుంటారు మనకు ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ రూట్ సెక్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది కదా మనకు. ఇది ఇటు రాయొచ్చు కదా, రాస్తాను. సెక్ θ = అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ tan² ఏది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ తీసేసినాము. దీని నుంచి ఒక డెరివేటివ్ tan కావాలి కదా, tan స్క్వేర్. సో రిమైనింగ్ సైడ్స్ అక్కడ ఏముంది, దానికి ముందు ఉన్నదాన్ని క్లారిటీ secant θ ఉంది కాబట్టి secant θ. ఇక్కడ +1 ఉంది కాబట్టి సైడ్ అయితే ఏమవుతుంది -1. తర్వాత ఏం చేయాలి? స్క్వేర్ తీసేయాలి కదా. స్క్వేర్ తీసేయాలంటే tan θ = sec² θ -1 అండర్ రూట్. రూట్ అంటే ఒకదానికి వస్తుంది, అండర్ రూట్ అంటే రాయబోయే దానికి అంతా వస్తుంది. అండర్ రూట్ అంటే రూట్ లోపల రాయండి అని అర్థం. అండర్ రూట్ అంటే మొత్తం రాస్తాము. రూట్ అంటే ఫస్ట్ దానికి రాయాలి, సెకండ్ టర్మ్కి రాయాలి. దీంట్లో మోనోమియల్, బైనామియల్, ట్రైనామియల్, పాలినామియల్స్ వచ్చినాయి కదా మీకు. పాలినామియల్ చెప్పేటప్పుడు మోనోమియల్ అంటే ఏంటని చెప్తారు. మోనోమియల్ ముందు ట్రైనామియల్ వాట్ అని చెప్తారు. వాటిలో కోఎఫిషియంట్ ఏది, పవర్ ఏది, ఇండెక్స్ ఏది, డిగ్రీ ఏది ఇవన్నీ చదువుకున్నారు. విచ్ ఇస్ నాట్ పాలినామియల్. గ్రాఫికల్గా కూడా చూస్తున్నారు, తర్వాత ఎక్స్ప్రెషన్లో కూడా చూస్తున్నారు. పాలినామియల్ చెప్పే ముందు మోనోమియల్ అంటే ఒక 1 టర్మ్ ఉంటుంది, బైనామియల్ అంటే 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి, ట్రైనామియల్ అంటే 3 టర్మ్స్ ఉంటాయి, 4 or more ఉంటే పాలినామియల్స్ ఉంటాయి. ఆ పాలినామియల్ చాప్టర్ చెప్పే ముందు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ పాలినామియల్ చాప్టర్ లాస్ట్ 9th క్లాస్లోనూ 8th క్లాస్లో కూడా పూర్తించడం జరిగింది. ఆ పాలినామియల్ మళ్ళీ మీకు ఈ 10th లో కూడా ఉంది. ఎక్కడైతే 9th లో ఆపినారో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 3, 4 ఇది సెకండ్ డెరివేటివ్. ఈజీగానే ఉంది కదా, ఈజీగానే ఉంది కదా. ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి లాస్ట్లో ఇచ్చినాడు. అంటే మీకు అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అని లాస్ట్ చాప్టర్లో బాక్స్ ఉంటుంది, బాక్స్లో ఇస్తాడు.
లేదా sec square minus tan square theta is equal to 1 అవుతే a plus b to a minus b కి వస్తుంది. అక్కడ నుంచి అది ఇంటర్మీడియట్ అటాచ్ చేస్తాడు కాబట్టి అక్కడ మీకు యూ థింక్ డిస్కస్ యువర్ సెల్ఫ్ అని ఇస్తాడు. అంటే మీలో మీరుతో ఆలోచించుకోండి చెప్పారు అని చెప్పేసి ఆపేస్తాడు అక్కడ. అంటే మీ బుక్లో ఉంది అన్ని చాప్టర్లకు అట్లా అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఏమొస్తుందో అక్కడ పెట్టి పెడతాడు. అది కూడా మీరు ట్రై చేస్తే అదే క్వశ్చన్ ఎంసెట్లో వస్తుంది. ఎంసెట్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని లాస్ట్ పేజ్లో ఉండే అటాచ్ చేసే ఉంటుంది. హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ ఇంటర్లో కూడా అట్లాగే ఉంటుంది అకాడమిక్ తెలుగు అకాడమిక్స్లో అట్లాగే. ఇక థర్డ్ రిలేషన్ దీన్ని బట్టి రాదు సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. తీసేస్తున్నాను ఫస్ట్ నేను రాయొచ్చు కదా, రాయగలుగుతారు కదా. నేను మన లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పినది కానీ మనీ క్లియర్గా ఒక వీడియో వస్తుంది. థర్డ్ నెక్స్ట్ ఏమి 1 ప్లస్ tan కి రెసిప్రోకల్ ఏది కాట్ టీతో స్టార్ట్ అవుతుంది, అది టీతో ఎండ్ అవుతుంది. COT కాట్ స్క్వేర్ టీ అన్నిటికి స్క్వేర్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏముంది సెక్ రెసిప్రోకల్ ఏంది కోసికెంట్ 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 రావాలంటే స్క్వేర్ తీసేది సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్. ఇంకా సేమ్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి ఇదే ప్రాసెస్ ఇస్తుంది. కోసెక్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ అంటే పూర్తిగా రూట్లో రాయాలి చెప్పిందంతా అని అర్థం. లేదంటే రూట్ అని చదవదు తర్వాత రాంగ్ అయింది. అండర్ రూట్ అని చెప్తారు. రూట్ అన్నాం అనుకోండి ఒకదానికి పెట్టాలి పెట్టాలి. ఇది నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్లో 2 వచ్చినాయి, సెకండ్లో 2 వచ్చినాయి రిలేషన్స్. సెకండ్ రిలేషన్ ఏం చెప్తారు? రిలేషన్ బిట్వీన్ tan and secant అడుగుతాడు. రైట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ tan and secant అంటే ఇది రాయాలా, sin and cos అంటే ఫస్ట్ రాయాలి. దీంట్లో ఏది రాసినా వస్తుంది, ఏది ఇది రాసినా ఏది రాసినా ఇవన్నీ కూడా రిలేషన్స్. ఏది రాసినా మార్క్ వస్తుంది. ఇచ్చేసుకుంది ABC 3 ఇచ్చేసి ఆల్ ఏవో అంటాడు. చూడండి ఇది ఒకటే రాయాలి కానీ ఇది ఒకటే చెప్పాడు నాకు ఇది ఒకటే రాశారు. మళ్ళీ ఆల్ ఏవో అంటే ఇవన్నీ ఉండాలి, మీరు ఉండాలి కరెక్ట్గా ఉండాలి. తర్వాత ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టినా అనుకో ఇది కాదు, మరి అది కూడా చూసుకోవాలి. ఇది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ పార్టీలో ఇచ్చినాడు. పార్టీ పేపర్ చూడండి మన రాసిన పిల్లలు. తర్వాత ఇక్కడ కాటు ఈ కాటుని తీసుకు కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు కొసెక్ స్క్వేర్ థీటా. మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామో తెలిస్తే మీరు ఈజీగా రాస్తారు. ఏబి ఆర్జేసి ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా ఈ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ 10 వస్తాయి. ఈ చాప్టర్ ట్రిగోనోమెట్రీ 10 మార్కుల వెయిటేజ్ దీనికి కేటాయించబడింది. ఎందుకంటే ఫర్దర్ స్టడీస్లో డిగ్రీ ఇంటర్ ఎంఎస్సీ దాకా కూడా వస్తుంది. మీరు ఎంఎస్సీ ఇంకా పిహెచ్డీ చేసిన మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చిన ట్రిగోనోమెట్రీ తప్పదు. ఒక 10 ఏళ్ళు చదివిన 10th తర్వాత మళ్ళీ 10 years చదివినా ట్రిగోనోమెట్రీ అటాచ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎక్కడ బ్రేక్ అయినా కొంచెం అటాచ్ అర్థమైందా? ఇంటర్మీడియట్ 2, డిగ్రీ 2, పీజీ 2 ఇంకా 7 years మ్యాథ్స్. ఇంకా చదవడం ఉంటే నేను ఇక్కడ ఆపరేషన్ కాబట్టి నా పని అయిపోయింది ఎంఎస్సీ. దాని తర్వాత బీఈడీకి వచ్చాను. అయితే బీఈడీలో మళ్ళీ 4 years చేసినారు. ఈ 4 years కూడా మళ్ళీ ట్రిగోనోమెట్రీ ఉంటుందమ్మా. 11 సంవత్సరాలు చదవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఇంత చదివితే చదువు అనేది ఎప్పుడు ఆగదు. ముస్లిం అయిన తర్వాత మన ఆవిడ 72 ఆవిడ పిహెచ్డీ తీసుకుంది. 72 సంవత్సరాల ముసలం కాబట్టి చదవడానికి అయ్యింది. ఇక్కడ కాట్ కొసెక్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 అనేసి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వస్తే మైనస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కాట్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ కొసెక్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 6th రిలేషన్స్. ఈ రిలేషన్స్ ఇక్కడ క్లోజ్. ఈ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో ఇవి తీసుకో. పార్ట్ ఏలో పార్ట్ బి ఇంకొంచెం ఇస్తాను. ట్రిగోనోమెట్రీ వాల్యూ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఒకటి ఇచ్చేసి ఈ FA1 ప్రాజెక్ట్ వర్క్ పూర్తి. దీని తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి? జనరేటివ్గా క్వశ్చన్ తయారు చేయాలి. ఒకరు తయారు చేసిన క్వశ్చన్ ఇంకో దాంట్లో ఉండకూడదు. మనిషికి ఈచ్ వన్ పర్ హెడ్ 10 చేస్తారా? 10 చేయండి. 10 members కాబట్టి 100 questions అవుతాయి మనకి. అంటే 100 questions అన్న ఎగ్జామినర్ ఏ విధంగా చెప్తారో మనం తెలిసిపోతారు. మన క్వశ్చన్ తయారు చేస్తున్నామంటే మనకు దానికి ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి ఒకరు 10 చేస్తే మనం 10 members చేస్తే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ 100 questions అవుతుంది. 100 questions మనం ఎట్లా చేస్తామో మనం అందరూ తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్నప్పుడు మన క్వశ్చన్ మీకు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్ రోజు టెన్షన్ లేదు, ఏం లేదు. ఆ విధంగా తయారు చేసుకుంటే జనరేటింగ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో 5 marks ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ 10 questions ఉండాలి. 10 questions కి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇంకా స్టార్ట్.